हाँ ठीक आ, विचार जरूर है भी अंदर कुर्सियां ना होवे, पर सब तो पहला तो उन्होंने लोगों दी कुर्सियां, उन्होंने सोफे गदेले जिहड़े आ वो गुरुद्वारा साहब दी, गुरु ग्रंथ साहब महाराज की हजूरी चो बाहर कढ़ने चाहिए ना। भी जिहड़े आप गदेले ला के बैठते आ, कुर्सियां ते बहिंदे आ, महाराज की हजूरी विच फिर बैठ के मत्थे भी टिकवाउंदे आ। जाओ तुसी फॉरन कंट्रियां चले जाओ, फॉरन कंट्रियां विच ते अंदर दी कुर्सियां दी गल छड़ो, लंगरां दे विच जिहड़ा है उत्थे ते मेज कुर्सियां लंगरां दे विच कायम कीतियां होईयां ने। पुराने बजुर्गों की गल कर लो, वो बजुर्ग तां फिट फाट सी, उदों पंजाब विच इन्नी मिलावट नहीं सी, इन्ना जहर नहीं सी परोसिया जा रहा जिन्ना जहर अज जिहड़ा है वो लालच वस हो के, आप स्वार्थ वस हो के जिन्ना पंजाब विच जहर परोसिया जा रहा है। जिन्ना खाना पीना असीं खा रहे हैं, ये खाना पीना खा के ते मैं कहना जमदे बच्चे जिहड़े बीमार हो जाते हैं जी, जमदे बच्चे तो लैके बजुर्ग तक जिहड़ा शरीर आ कित्थे ऐसा रह गया वा। जे अज कुर्सियां दे उत्ते कोई उत्थे बैठ रहा है ना, कोई अपनी खुशी नाल नहीं बैठता, सब तो वड्डी गल ते आ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जी, कल दा सोशल मीडिया के उपर एक मुद्दा जिहड़ा है वो बड़ा भखिया होया, आप जी ने भी वेखिया होवेगा भी वीर अमृतपाल सिंह जी के जथे वालों किसी गुरुद्वारा साहब की हदूद के अंदर लगियां होईयां कुर्सियां नुमा जिहड़ियां सैटियां सन, उन्होंने गुरुद्वारा साहब की हदूद विचों बाहर कढ़ के उन्होंने भंन तोड़ करके उन्होंने अग ला दी गई। अते फिर वीर अमृतपाल सिंह ने भी सोशल मीडिया ते संगत विच विचार रखे भी गुरुद्वारा साहब की हदूद के अंदर जिहड़ियां कुर्सियां हैं वो सानू नहीं लाउणियां चाहीदियां अते ना ही कुर्सियां ते बैठना चाहिए। इस ढंग दे नाल असीं गुरुद्वारा साहब दे विच गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी दे बराबर कुर्सियां ते बैठ के गुरु ग्रंथ साहब की बराबरी करते हैं, असीं उन्हां दे शरीक बनते हैं। तो ये बड़ी वड्डी मानमत है, सानू गुरु ग्रंथ साहब का सत्कार, उन्हां दा अदब जिहड़ा है वो कायम रखना चाहिए। अगर गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश जमीन के उपर किया जाए तो फिर सानू चाहिए है, सिख नूं चाहिए भी वो टोआ पुट के उहदे विच बैठे, गुरु ग्रंथ साहब जी के बराबर ना बैठे। ये उन्हां दे विचार सी जिहड़े उन्होंने सोशल मीडिया ते दिते। ते मैं भी अज इसे ही टॉपिक, इसे ही विषय के संबंध में कुछ विचार तुहाडे नाल साझे करन जा रहे हैं। ते आप समूह संगत नूं बेनती करना चाहांगा, बड़े ठरमे नाल, बड़े धीरज नाल इन्हां विचारां नूं सुणिओ। पहला सुन लिओ, फिर मानसिक पद्धर ते दिमागी पद्धर ते आप विचार करके फिर कमेंट भी जिहड़े आ वो जरूर करियो। संगत जी, आ मेरे पास सिख रहत मर्यादा दी जिहड़ी आ पुस्तक है जिहड़ी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों जिहड़ी आ छापी जाती आ अते श्रोमणी श्री अकाल तख्त साहब वल्लों पंथ प्रवानित ये मर्यादा है, सिख रहत मर्यादा। सब तो पहला मैं इस मर्यादा दे विचों, क्योंकि गल मर्यादा दी आ, गुरुद्वारा साहब की मर्यादा कायम रखी जाए, पहला मैं इस सिख रहत मर्यादा विचों विचार पढ़ के तुहाडे नाल साझे करना चाहांगा। उस तो बाद फिर तुहाडे नाल एक दो बेनतियां साझियां करांगा। पहला इनू सुनो जी भी गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का जिहड़ा बारमुखी तौर ते अदब सत्कार है वो सानू किवें कायम रखना चाहिए। क्योंकि एक गल याद रखो, गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी का जिहड़ा सत्कार है वो बहुपक्षी सत्कार है। ये सत्कार है बारमुखी, तो उस सत्कार के बारे जिहड़ा है एक कालम गुरुद्वारे सिरलेख के हेठ 12 नंबर पेज ते इस सिख रहत मर्यादा दे विच पूरी डिटेल दे विच उन्होंने एक वड्डा सारा उन्होंने कालम लिखिया होया भी गुरुद्वारा साहब के अंदर अगर गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश किया होया है तो सानू गुरु ग्रंथ साहब जी के अदब वजों सत्कार वजों किहड़ियां-किहड़ियां गल्लां नूं जिहड़ा है वो सामने रखना चाहिए। इसे ही गुरुद्वारा सिरलेख के हेठ पेज नंबर 14 के उत्ते ये गल साफ ते स्पष्ट लिखी हुई आ। वो लिखते आ भी किसी भी मनुख का सतगुरां दे प्रकाश समय संगत विच गदेला, सुनो ध्यान नाल, संगत विच गदेला, आसन, कुर्सी, चौंकी, मंजा
ਆਦਿ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅੰਦਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਮਨ ਮਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਚਲੋ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੁਕਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡੇਰੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮੱਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੱਤ ਡੇਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਗਤੀਲਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਛੱਡੋ ਸੋਫੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਗਦੇਲਾ, ਆਸਨ, ਕੁਰਸੀ, ਚੌਂਕੀ, ਮੰਜਾ ਆਦਿਕ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਫਾ ਵੀ ਢਾਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਗਦੇਲਾ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁਕਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 70-80 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪੰਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਪੁੰਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਫਿੱਟ ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੈਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਪੇਸ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਖੋਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਪੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਹਰ ਜਸ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕਣ, ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲੈਣ। ਹਾਂ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਨਾ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਸੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਸੈਟੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ ਦੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠ ਸਕਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੂਰ ਆ,
ना कि इस पक्षों कुर्सियां लाइया गई सी भी तंदुरुस्त फिट फाट बंदा जिहड़ा कुर्सियां ते बैठे, तो जिहड़ा बैठदा है वो गुनाह करदा है। मैं ये भी बेनती करना चाहांगा, जेकर तुसी फिट फाट हो, जेकर तुसी तंदुरुस्त हो, स्वस्थ हो, तो कुर्सी ते जाके उत्थे बैठदे हो, फिर तुसी वड्डा गुनाह करदे हो, पाप करदे हो। हाँ, जे किसी की मजबूरी आ, मजबूरी नूं विचारिया जा सकता है, पर जेकर असी फिट फाट तंदुरुस्त हाँ फिर बैठते फिर असी गुनाह करते हैं। पर एक गल होर भी विचारन वाली है ना संगत जी, बहुतांत विच जिहड़ी संगत आ, जिवें मैं पहला बेनती की भाई भै भावनी वाली आ, मोस्टली जिहड़ी संगत आ सारी संगत कुर्सियां ते नहीं बैठती। वैसे तो आम करके संगतां जिहड़ियां ने वो जमीन के उत्ते चौंकड़ा मार के ही जिहड़ियां हन वो बैठदियां हन, भै भावनी दे नाल बैठदियां हन, सत्कार दे नाल बैठदियां हन। हाँ, ये गल वखरी है भी सारे जिहड़े आ एक टाइप दे नहीं हुंदे। हाँ, कईयां दी मतबुद्ध जिहड़ी होर हुंदी आ, वो मनमत भी करदे आ, पर सब तो वड्डी जिहड़ी मनमत तदों हुंदी आ जदों गुरु ग्रंथ साहिब जी दे बराबर गदेला ला के सोफे दे उपर जिहड़ा है बैठिया जाए, गदेले ते बैठिया जाए, बराबर कुर्सी ते बैठिया जाए, फिर मत्थे भी संगतां कोलों टिकाए जाण। वीर अमृतपाल सिंह जी नूं बेनती पाई उधरला भी हुण तुसीं दौरा कर लो, जिन्ने पंजाब जां पंजाब तो बाहर दे डेरे अपने जत्थे नूं नाल लिजा के उन्हां डेरियां दे विच भी एक बारी भ्रमण करके आओ, आप जी नूं पता लग जाएगा भी गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दा जिहड़ा सत्कार है वो किन्ना कुछ उत्थे कायम आ। वैसे एक गल होर मैं आप जी के चरणों 'च बेनती करना चाहांगा। चलो कई सज्जन आखणगे जी जिहड़े वो बाबा जी आ पूर्ण संत आ, वो संत जी आ, ते जिहड़े संत आ महापुरख हन उन्हां दी सानूं निंदिया नहीं करनी चाहिए। पर इत्थे मैं एक बेनती होर करना चाहांगा, गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी पढ़ के वेखो प्यारिओ, गुरु अर्जुन देव पातशाह जी का पावन बाणी विच एक शब्द हुंदा है, उहदे विच उन्होंने संत जनां की जिहड़ी रहत आ ना उहदा वर्णन किया हुआ है। वो शब्द आरंभ हुंदा है, 8 पहर निकट कर जानै, प्रभ का किया मीठा मानै, एक नाम संतन आधार, होए रहे सब की पग शार। संत रहत सुनो मेरे भाई, उआ की महिमा कथन ना जाई। हुण आ जिहड़ी पंक्ति आ भी होए रहे सब की पग शार, असल विच जिहड़ा एक्चुअल विच संत दी अवस्था दा मालक हुंदा है ना जी। एक गल याद रखियो, गुरु अर्जुन पातशाह ने भी इस गल ते मोहर लाई भी असल विच संत दी अवस्था दा जिहड़ा मालक कोई पुरुष होवे उहदे अंदर इन्नी निर्माणता हुंदी, निमरता हुंदी आ। वो संगत कोलों आप मत्था टकवाउण दी बजाए वो ते अंदर लोचा करदा है भी मैनू संगत दी चरण धूड़ी चाहिदी आ। देखो किड्डी वड्डी गल आ, एक पासे संगत कोलों अपने पैरों ते मत्था टकवाउणा, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे बराबर गदेला ला के सोफा रख के उहदे उपर बैठना, कुर्सी ते बैठना, चलो एक किड्डी वड्डी मनमत है। गुरु ग्रंथ साहिब की बराबरी ते गुरु ग्रंथ साहिब का शरीक होने का दिखावा करना, तो गुरु अर्जुन पातशाह कहते जेकर संत है तो संत का तो यह सुभाव हुंदा है, उहदी ते यह अवस्था हुंदी आ, वो तो अंदरों लोचा करदा भी मैं संगत की चरण धूड़ी बन जा। इन्नी निमरता हुंदी है संत जन दे विच। फिर एक गल होर भी है, जे तुसी सत्कार की गल करो, सत्कार की गल जे असीं करिए ना जी, तो गुरु ग्रंथ साहिब जी का ये तो बारमुखी सत्कार आ। चलो असीं वधिया रुमाला साहिब गुरु साहिब नूं भेटा कीता, चंदोआ साहिब वधिया असीं लगाया, महाराज जी दे होर भी काफ़ी आले दुआले जिहड़ी आ उस सजावट का ध्यान रखिया। पर असल विच जे तुसी सत्कार की गल करो, सब तो वड्डा ये सत्कार है। गुरु रामदास पातशाह धनासरी राग विच फरमाउंदे आ भी सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हर उत्तम बाणी, गाविया सुनिया तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुर की आग्या सत सत कर मानी। ये सत्कार जिहड़ा है वो असीं कदों बहाल करांगे भी गुरु की आग्या, गुरु का हुक्म जिहड़ा है वो सिर मत्थे ते मनना, गुरु की भै भावनी मन विच असीं बना लई चंगी गल आ। पर सब तो वड्डा ये भी तो सत्कार आ ना जी, रुमाला भेंट किया, चंदोआ साहिब भेंट किया, होर असीं बड़ा कुछ गुरुद्वारा साहिब की सजावट वास्ते बड़ियां चीज़ां अर्पण कीतियां, पर सब तो वड्डी गल भी मन बेचै सतगुर के पास। असीं मन कदों गुरु नूं वेचांगे?
ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਟਹਿਲ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਗਿਆ ਭਾਨੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਸਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਰੀਜ਼ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਜਬੂਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਦਵਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗਏ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਢੋਂਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਵਾਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਲੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇਖੋ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਾਵਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁੱਧ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਵਰਤਣਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਨਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਾਵਟੀ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਲਾਵਟੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੀ। 40-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਗੋਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਫਾਟ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋ ਕੇ, ਆਪ ਸਵਾਰਥ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਮਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੰਮਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਕਿੱਥੇ ਐਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ। 40-50 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਵਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਯੂਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਡੇ ਪੀੜ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸੰਗਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾ ਦਈਏ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਵਧੀਆ ਰਾਏ ਆ, ਬਾਹਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਸਿਹਤਾਂ ਅੱਜ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯੂਰੀਆ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਯੂਰੀਏ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਫਾਟ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਫਾਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂ, 100 ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਫਿੱਟ ਫਾਟ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ 98-99 ਲੋਕ ਨੇ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜੀਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਹਿਣ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਯੂਰੀਆ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਰਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਫੇ ਗਦੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਗਦੇਲੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੱਥੇ ਵੀ ਟਿਕਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾਲ ਸਲਾਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਦੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੋਫਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਆ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 13 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੰਘੂੜੇ ਦੇ ਪਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਕੰਧਾਂ ਜਾਂ ਥੜਿਆਂ ਤੇ ਨੱਕ ਰਗੜਨਾ ਜਾਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ, ਸਿੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਮਨ ਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਮਨ ਮਤ ਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੌਣ ਮੱਥਾ ਟਿਕਵਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਜੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥੇ ਟਿਕਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੇਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਝਾਤ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਦਬ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ 50-50, 100-100, 500-500, 1000-1000 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ? ਇਕੋਤਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਨਮੱਤ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਈ ਪੱਖ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭੁੰਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਮੇਜ਼ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ? ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ? ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਗੀ ਜਾਂਦੇ, ਈਵਨ ਜਥੇਦਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਬਾਹਰਲੀ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ NRI ਵੀਰ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਭੇਜਦੀਆਂ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਆ ਸੰਗਤਾਂ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਵਾ ਉਹ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਖਾਣ ਪਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਮਨਮੱਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਰੀਏ, ਧੂਫਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ, ਆਰਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਟੱਲ ਖੜਕਾਉਣੇ, ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਨਮੱਤ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਰਹੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਆ ਮਾਤਾ ਭਾਗਪਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪ ਗਏ ਸੀ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਐਸਾ ਭੇਦਭਾਵ, ਕਦੀ ਐਸਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੜੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।